வீரர்கள் மார்பில் குண்டுகள் பட்டு வழிந்த ரத்தத்தில் பிறந்தது பாரத கொடி. இதுவே எங்கள் தேசத்தின் அசோக கொடி. சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்கிறேன், சுதந்திர மண்ணில் எங்கும் சுற்றி திரிகிறேன். இதுவே தாய்நாடு என்பதில் நான் மிகவும் கர்வம் கொள்கிறேன். இயந்திரமாய் வாழ்ந்த நம் இந்தியனை பலர் கண்டு வியந்திரமாய் மாற்றியது என் சுதந்திரமே. வாழ்க பாரதம், வாழ்க பாரதம், என்றென்றும் வாழியவே. ஜெய். நன்றி. நம் மக்கள், இந்திய மக்களே, ஒன்றுபட்டு செயல்படுவோம். எவ்வளவு பொண்ணும் பொருளும் கொடுத்தாலும் என் தாய்நாட்டிற்கு ஈடு இணை வேறு ஏதும் இல்லை. வாழ்க என் தாய்நாடு, வளர்க என் தமிழ் மொழி, வாழ்க பாரதம். வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். கல்லும் மண்ணும் பிறக்கும் முன் பிறந்த தமிழ் மொழிக்கு வணக்கம். வீரம் நிறைந்த தமிழகம் மனக்கு வணக்கம். நீ சுவாசிக்க நேசிக்க வாசிக்க உனக்கு என்ன ஒரு நாடு, நம் இந்திய சுதந்திர நாடு. நடந்த போராட்டங்கள் பசிக்கவே இல்லை, வாங்கி தடி அடிகள் வலிக்கவே இல்லை, சிந்திய ரத்தத்தை உணரவே இல்லை, இறந்த வீரர்களை மறக்கவும் இல்லை. சுதந்திரம் கிடைத்த அந்த தருணம் நான் புதிதாய் பிறந்து என் தாய் மடியில் தவழ்ந்ததுதான் என் நினைவிற்கு வந்தது. வாழ்க என் தாய்நாடு, வாழ்க என் தாய்நாடு, வளர்க என் தமிழ் மொழி, வளர்க என் தமிழ் மொழி. ஜெய். Today, I feel proud to speak about a few words on Independence Day. Every year on 15th August, we celebrate this day with great pride and joy. It reminds us of the brave freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, and many others who have sacrificed their lives for the freedom of our country. Independence from British rule in 1947. Since then, this day is celebrated on every part of India. We hoist national flag and sing national anthem, remember the heroes who had made the freedom possible. Independence gives us right to live freely and follow our dreams. It is our duty to protect this nation and respect the nation. As young citizens, we must work hard, study hard, and work towards making India a better and stronger nation. Jai Hind, Jai Bharat. Today we are gathered to celebrate a very special day, our Independence Day. On this day, we remember the sacrifices made by our brave freedom fighters who gave up their lives to free our country from British rule. India became independent on 15th August 1947 after a long struggle. Many leaders fought bravely so that we could live in a free nation. Their courage and dedication should always inspire us. Independence does not only mean freedom from foreign rule. It also means independence from poverty, corruption, illiteracy, and inequality. As citizens, it is our duty to contribute to the development of our country. Let us salute our national flag and remember the values it represents: unity, peace, and progress. On this Independence Day, let us take a pledge to make our country better and more powerful through our actions. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. I'm going to talk about the interesting facts about Independence Day. India became independent on 15 August 1947, but the first Independence Day celebrated at Red Fort was held in 1948. India starts its Independence Day August 15 with South Korea, North Korea, and Bahrain, which also gained independence on the same day in different years. Lord Mountbatten, the last British viceroy, chose the date of independence. The partition of India and Pakistan led to one of the largest human migrations in history. Over 500 princely states had to be integrated into India after independence, a major task led by Sardar Vallabhbhai Patel. Thank you. புகழ் என்றும் மூன்றெழுத்து நிறைந்த அன்னை தமிழை வாழ்க என்னும் மூன்றெழுத்தால் வழங்கி என் சுதந்திர தின உரையை தொடங்குகிறேன். நம் தாய்நாடான இந்தியா 200 ஆண்டுகள் ஆங்கிலேயரின் ஆட்சிக்கு பிறகு ஆகஸ்ட் 1947 ஆண்டு அன்று சுதந்திரம் பெற்றது. மற்ற பண்டிகைகளை போலன்றி இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் யூனியன் பிரதேசங்களிலும் நாடு முழுவதும் சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் தேசிய விடுமுறை நாளாகும். மூவண்ண கொடியை ஏற்றி தேசிய கீதம் பாடுவது கொண்டாட்டத்தின் உச்சம். செங்கோட்டையில் இருந்து பிரதமர் இந்திய கொடியை ஏற்றுவது இந்திய தேசிய விழாவின் உச்சம். ஒவ்வொரு இந்தியரும் ஜாதி, மத, மொழி வேறுபாடின்றி நமது தேசிய கொடியின் கீழ் இந்நாளை கொண்டாடுகிறார்கள். ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் பல நாடுகளில் இந்திய தினம் என்று அழைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்திய சுதந்திர தினம் நாட்டு மக்களிடையே தேசிய உணர்வு மற்றும் சகோதரத்துவ உணர்வுகளை தூண்டி ஒற்றுமையை ஏற்படுத்துகிறது. பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில்
இருந்து விடுபட்ட புதிய இந்தியாவின் விடுதலையை இது நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. நமது விடுதலைக்காக உயிர் தியாகம் செய்த சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கு நாம் மரியாதை செலுத்தும் நாள் இது. பெற்ற விடுதலையை பேணி காப்பது நம் அனைவரின் கடமையாகும். உயிரை கொடுத்தேனும் நம் நாட்டை காக்க வேண்டும். எனக்கு பேச வாய்ப்பு தந்த அனைவருக்கும் நன்றி. ஒளி படைத்த கண்ணினாய் வா வா வா, உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா வா வா, உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா வா வா, கலிபடைத்த மொழியினாய் வா வா வா, கலிபடைத்த மொழியினாய் வா வா வா, கடுமை கொண்ட தோழினாய் வா வா வா, கடுமை கொண்ட தோழினாய் வா வா வா, பெருமை பெற்ற மதியினாய் வா வா வா, பெருமை பெற்ற மதியினாய் வா வா வா, சிறுமை கண்டு பொங்குவாய் வா வா வா, சிறுமை கண்டு பொங்குவாய் வா வா வா, எளிமை கண்டு இறங்குவாய் வா வா வா, எளிமை கண்டு இறங்குவாய் வா வா வா, ஏறு போல் நடைனாய் வா வா வா, ஏறு போல் நடைனாய் வா வா வா, இளைய பாரதத்தினாய் வா வா வா, இளைய பாரதத்தினாய் வா வா வா, எதிரிலா வளத்தினாய் வா வா வா, எதிரிலா வளத்தினாய் வா வா வா, ஒளி இறந்த நாட்டிலே நின்றேறும், ஒளி இறந்த நாட்டிலே நின்றேறும், உதயனாய் ஒப்பவே வா வா வா, உதயனாய் ஒப்பவே வா வா வா, ஒளி படைத்த கண்ணினாய் வா வா வா, ஒளி படைத்த கண்ணினாய் வா வா வா, உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா வா வா, உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா வா வா, உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா வா வா. கொடி சொல்லுக ஜெய் ஹிந்த், தாயகம் காத்திட கண்டன போக்கிட சொல்லுக ஜெய் ஹிந்த், என் இந்திய தேசம் இது ரத்தம் சிந்திய தேசம் இது, என் இந்திய தேசம் இது ரத்தம் சிந்திய தேசம் இது, காந்தி மகாத்மா கண்ணிய பூமி இது, தாய்மணி கொடி சொல்லுக ஜெய் ஹிந்த், தாயகம் காத்திட கண்டன போக்கிட சொல்லுக ஜெய் ஹிந்த், வண்ணம் பல வண்ணம் நம் எண்ணம் ஒன்றல்லோ, பறவைகள் பலவன்றோ வானம் ஒன்றென்றோ, தேகம் பலவாகும் நம் ரத்தம் ஒன்றல்லோ, பாஷைகள் பலவன்றோ தேசம் ஒன்றென்றோ, பூக்கள் கொண்டு வந்தால் இது புண்ணிய தேசமடா, வாட்கள் கொண்டு வந்தால் அதை வாங்கிடும் தேசமடா, எங்கள் ரத்தம் எங்கள் கண்ணீர் அடையிலே ரத்தம் என்ன போரியா, இனி எழுத வேண்டும் புதிய இந்தியா, சுதந்திரத்தை காத்த அனைவருக்கும் சொல்லுகிறோம் எங்கள் முதல் வணக்கம், தாய்மணி கொடி சொல்லுக ஜெய் ஹிந்த், தாயகம் காத்திட தன்னல போக்கிட சொல்லுக ஜெய் ஹிந்த், என் இந்திய தேசம் இது ரத்தம் சிந்திய தேசம் இது, என் இந்திய தேசம் இது ரத்தம் சிந்திய தேசம் இது, காந்தி மகாத்மா கண்ணிய பூமி இது, ஜெய் ஹிந்த் ஜெய் ஹிந்த் ஜெய் ஹிந்த் ஜெய் ஹிந்த் ஜெய் ஹிந்த். Quiz questions. Which country did India gain independence from? Which country the Indian national flag? Pingali Vengaya. Which was the first state to join Indian Union after independence? Which was the first state to join Indian Union after independence? Hyderabad in 1948 after police action. Who was the last viceroy of British India? Who was the last viceroy of British India? Lord Mountbatten. Who gave the slogan, "Give me a bread and I give you freedom"? Who gave the slogan, "Give me a bread and I give you freedom"? Netaji Subhash Chandra Bose. Who was known as the Iron Man of India? Who was known as the Iron Man of India? Sardar Vallabhbhai Patel. When was the Indian Constitution adopted? When was the Indian Constitution adopted? On 26 January 1950. What is the name of the place where Mahatma Gandhi cremated?
What is the name of the place where Mahatma Gandhi cremated? Rajghat. Who led the Salt March in 1930? Who led the Salt March in 1930? Mahatma Gandhi. Respected teachers and my dear friends, today I am going to say about Begum Hasrat Mughal. She is the wife of Nawab Wajid Ali Shah. She led the fight against British in Lucknow after her husband was exiled. She made her young son ruler and united people to resist British rule. Even after losing Lucknow, she refused to surrender and escaped to Nepal until her death in 1879. She also came on the top 10 best freedom fighters of India. She refused to accept British dominance, famously saying that they were destroying the religion, traditions, rights of the people. Begum Hasrat Mughal Park is in Lucknow and her name is included. She born in 1820. She worked hard to protect her land and she never gave up. Thank you.